सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। एक पासे जिथे दिल्ली के बार्डरां ते चल रहे किसानी अंदोलन दे विच किसानां दे वल्लों अपनी गिणती लगातार उस तरह वधाई जा रही है जिवें कि शुरुआत दे विच वधाई गई सी। उधर दूजे पासे हुण पूरी तरह पूरे देश दे विच किसानी अंदोलन नूं फैलाउण दा काम भी किसानां दे वल्लों कीता जा रहा है। किसानी अंदोलन नूं उत्तरी भारत दे विच पूरी तरह फैलाउण तो बाद वड्डियां वड्डियां महापंचायतां करन तो बाद हुण किसानां दे वल्लों अपना मूँह दक्षिणी भारत वाल नूं कर लिया गया है। कह सकते हैं कि मोदी सरकार दी हिक ते दीवा बालण दी तैयारी संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों कर ली गई है। इस दा ऐलान डॉक्टर दर्शनपाल दे वल्लों अंग्रेजी भाषा दे विच कर दिता गया है। So on behalf of Sanyukt Kisan Morcha, I inform and invite the people of the South Indian state like Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh that our first tour in the South Indian state Karnataka is starting on 20th up to 22nd. So I request you, all of you, to come and attend these programs which are being held in connection with the programs or the struggle going on the borders of Delhi by the farmers of India, where the farmers are demanding that three agriculture acts should be repealed and the MSP be granted to the farmers, and the struggle is expanding and spreading to all over India. एक तां संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों अपने अंदोलन नूं दक्षिणी भारत वाल लिजाण दा ऐलान कीता गया है। ये मोदी सरकार दी चिंता वधाउण वाली गल है। अते दूजे पासे इंग्लिश दे विच अंग्रेजी भाषा दे विच ये ऐलान कीता गया है। ये भी बीजेपी नूं कुछ ज्यादा रास नहीं आएगा, क्योंकि जिन्ने भी हुण तक ना किसानां नूं दित्ते गए ने उन्हां दे विच एक इल्जाम किसानां ते ये भी लगा सी कि ये किहड़े किसान हुंदे ने जिहड़े कि अंग्रेजी भी बोलदे ने, पीजे भी खांदे ने। किसान तां गरीब हुंदा है, अपने खेतां दे विच काम करदा है। किसान कदे भी सरकारां नाल मत्था नहीं ला सकदा ते इन्ने दिनां तक वो सड़कां ते बैठ के धरने नहीं दे सकदा। शायद इसे करके ही किसानां दे वल्लों मोदी सरकार दीयां सारियां गलतफहमियां दूर करन दी कोशिश कीती जा रही है। एक पासे जिथे 5 चुनावी सूबियां दे विच बीजेपी दे खिलाफ किसानां दे वल्लों प्रचार कीता जा रहा है, उधर दूजे पासे हुण दक्षिणी भारत दे सूबियां विच भी किसानां दे वल्लों वड्डे वड्डे प्रोग्राम करन दा ऐलान कर दिता गया है। करनाटका दी विधान सभा दे वल नूं 22 मार्च नूं एक मार्च किसानां दे वल्लों कीता जाएगा। जेकर तुहानूं जानकारी देण दी कोशिश करिए तां 5 सूबियां दे विच विधान सभा दीयां चोणां हो रहीआं ने, पर करनाटक दे विच भी उप चोणां हो रहीआं ने, जिस दे विच बीजेपी सब तो ज्यादा प्रबल जित दी दावेदार मन्नी जा सकदी है, क्योंकि करनाटक दे विच इस वेले भाजपा दी ही सरकार है। पर जेकर उस सूबे दे विच किसानां दे वल्लों वड्डे वड्डे प्रोग्राम करन दा ऐलान कीता गया है, इसदा मतलब यह है कि वोट दी चोट दा ऐलान जो कीता गया है किसानां दे वल्लों वो सिर्फ 5 विधान सभा चोणां वाले सूबियां तक ही महदूद नहीं है। जिन्हां सूबियां दे विच उप चोणां हो रहीआं ने उन्हां दे विच भी किसानां दे वल्लों लगातार प्रचार कीता जा रहा है। दूजे पासे जेकर तुहानूं होर जानकारी दईए कि फैलाउण दे लई किसानां दे वल्लों की कुछ कीता जा रहा है, तां 17 मार्च नूं ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ किसान जथेबंदियां तो इलावा ट्रेड जथेबंदियां, वपारक जथेबंदियां, ट्रांसपोर्ट यूनियन अते लोक अधिकार संगठनां दा एक वड्डा सैशन सद लिया गया है। यह सैशन करके अगले प्रोग्रामां दा ऐलान इकट्ठे तौर ते कीता जावेगा। मतलब है कि हुण तक सिर्फ किसान जथेबंदियां दे वल्लों ही मोदी सरकार दे खिलाफ कोई ना कोई प्रोग्राम दिता जांदा सी अते हुण नाल ट्रेड यूनियनां भी रल जाणगीआं, वपारक संगठन जिहड़े देश दे विच वड्डे वड्डे ने वो भी रल जाणगे, ट्रांसपोर्ट यूनियनां भी रल जाणगीआं अते NGOs वगैरह भी हुण पूरी तरह किसान जथेबंदियां दे नाल मिल के प्रोग्राम बनाउणगीआं अते उस नूं पूरे देश दे विच लागू करन दी कोशिश भी इन्हां सारियां जथेबंदियां दे वल्लों कीती जावेगी। ये तो हो गई देश की गल कि देश दे विच किवें अंदोलन नूं फैलाया जा रहा है, पर अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भी किसानी अंदोलन की गूंज लगातार पैंदी दिखाई दिंदी है। बोरिस जॉनसन
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਜਾਣ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਹੀਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੱਥ ਰਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। शिव कुमार ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ